Today we shall discuss the next method of the integration, that is the seventh method, and that method is finding f of x from f dash of x. Actually this is a new method. In this new method, up till we have studied, there are 6 different methods regarding the integration. Now today we shall discuss the next method, that is a integration series. Now we shall see here. now पहा, आतापर्यंत आपण या 6 मेथड शिकलेले आहेत. फर्स्ट मेथड algebra of integration, second is integration standard integral in the composite function, third method is integration by the rationalization method, fourth method is division by linear term, fifth method is adjustment of denominators linear term in numerator, sixth method is integration by the trigonometric identities. ये बहुत बड़ी मेथड है, ये आपको परफेक्ट आना चाहिए, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटीज मालूम होना जरूरी है. तो और उसके बाद में फाइंडिंग एफ ऑफ एक्स फ्रॉम एफ डैश ऑफ एक्स, दीज आर द डिफरेंट इंटीग्रल मेथड्स. नाउ टुडे वी शैल डिस्कस द मेथड फाइंडिंग एफ ऑफ एक्स फ्रॉम एफ डॅश ऑफ एक्स. म्हणजे आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला काय फाइंड आउट करायचे, इंटिग्रेशनची नवीन मेथड शिकायचे की ज्याच्यामध्ये एफ डॅश ऑफ एक्स दिलेला आहे आणि त्याच्या आधारे काय फाइंड आउट करायचे, एफ ऑफ एक्स. सी these are the formulae. यहाँ पे these are the different formulae you must know. Now we shall start this method, finding f of x from f dash of x. Okay, see this. Here we consider finding f of x from f dash of x. This method is used to find f of x from given f dash of x. अगर f dash of x is a given function, then we can find f of x. Now how to find out? F dash of x means derivative is given. F dash of x means actually derivative is given. The opposite process of derivative is called as antiderivative. यहाँ पे डेरिवेटिव की जो अपोजिट प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं. अभी एंटी डेरिवेटिव के आधार पे हमें निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 1 मिनट. जो भी बच्चे ऑनलाइन आए उन सभी बच्चों को मैं एक बार सॉल्यूशन के लिए रिमाइंड करता हूँ. रिमाइंड वैष्णवी कानडे, तन्वी, सुमति. ओके, so this method is used to find the f of x from f dash of x. See this, by integrating with respect to x, we can find f of x from f dash of x. Therefore integration of f dash of x dx, which gives as f of x plus c. Okay, in this way we can find the integration. That means the method finding f of x from f dash of x. तो इसी तरह से हमें f dash of x from f of x फाइंड आउट करना है. तो कैलकुलेट कीजिए. सी दिस वन, फर्स्ट प्रॉब्लम. If f of x equals to x minus 3 divided by x cube and f of 1 is equals to 11 by 2, then find f of x. See this problem. आता हा प्रॉब्लेम चेक करा.
Actually, in this problem, we have given f of x is equals to x minus 3 divided by x cube. What we have given? F dash of x. See this. If f dash of x is equals to x minus 3 divided by x cube, and also given, what we have to given? Actually, we have given that f of 1 is equals to 11 by 2. Then find f of x. इथं प्रॉब्लेम चेक करा काय दिलेला आहे. या प्रॉब्लेम मध्ये f डॅश ऑफ x दिला म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह असलेला फंक्शन दिलेला आहे, डेरिव्हेटिव्ह घेऊन दिलेला फंक्शन आहे. आता हा डेरिव्हेटिव्ह घेऊन दिलेला फंक्शन रिमूव्ह करून आपल्याला f ऑफ x काढायचं आहे. मग डेरिव्हेटिव्ह जर रिमूव्ह करायचं असेल तर त्याचं काय घ्यावं लागतं? इंटिग्रेशन घ्यावं लागतं. सो वी कॅन राईट धिस गिवन फंक्शन is f dash of x is equals to x minus 3 divided by x cube. Okay, suppose this is equation number 1, यानी कि आपको f dash of x दिया हुआ है. अभी इसका इंटीग्रेशन लेते हैं. डैश रिमूव करना है यहाँ पे शेयर, इसका डैश रिमूव करना है. अगर डैश रिमूव करना है तो डेरिवेटिव रिमूव करना है तो आपको इंटीग्रेशन लेना ही पड़ता है. तो इंटीग्रेटिंग with respect to x on both sides. So integration of f dash of x dx, which is equals to integration of x minus 3 divided by x cube dx. Okay, इस तरह से इंटीग्रेशन आता है. So integration of f dash of x is f of x. डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल होते हैं. f of x which is equals to, अभी इंटीग्रेशन सेपरेट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx. अगर माइनस है यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन सेपरेट होता है. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 डिवाइड बाय x क्यूब dx, यानी कि f of x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 3. देखो ये 3 इंटीग्रेशन के बाहर आता है, कांस्टेंट टर्म है, और 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, इसलिए उसको हम इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -3 dx लिख सकते हैं. यानी कि x का इंटीग्रेशन आता है x स्क्वायर बाय 2 -3. अभी x रेज टू -3 का इंटीग्रेशन, व्हाट इज दैट फॉर्मूला हियर? x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या आता है? x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c, यानी कि x रेज टू -3 प्लस 1 यानी -2 डिवाइड बाय -2 प्लस c. दिस इज f ऑफ x. f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस माइनस प्लस 3 x रेज टू -2 डिवाइड बाय 2 प्लस c, यानी कि f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस c. सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड. म्हणजे आपल्याला काय काढायचं होतं? f ऑफ x काढायचं होतं. हे कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन c आलेलं आहे, लक्षात ठेवा. इथं कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन c आलेलं आहे. परत एकदा सांगतो, दिलेला प्रॉब्लेम f डॅश ऑफ x आहे, त्याच्यावरनं f ऑफ x काढायचे, म्हणजेच f डॅश ऑफ x डॅश रिमूव्ह करायचं, डेरिव्हेटिव्ह रिमूव्ह करायचं झालं तर काय घ्यावं लागेल? मग इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. म्हणून दोन्ही साईडचं इंटिग्रेशन घेतलं म्हणजे f डॅश ऑफ x डॅश म्हणजे हा डॅश, आणि हे इंटिग्रेशन दोन्ही रिमूव्ह होतं आणि याचं येतं आन्सर f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ x मायनस दिस 3 डिवाइड बाय x क्यूब. means f of x is equals to integration of x minus 3 integration of x raised to -3 dx.
f of x is equals to x square divided by 2 minus 3 into x raised to minus 2 divided by minus 2. माइनस माइनस प्लस होता है 3x रेज टू माइनस 2 डिवाइड बाई 2. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी. यानी कि अभी देखो यहां पे ये हो गया एफ ऑफ एक्स, बट इसमें जो अननोन टर्म है सी की वैल्यू निकालना है. सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक टर्म दी हुई इंटीग्रेशन प्रॉब्लेम में. कौन सी टर्म? एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 11. आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये एफ ऑफ 1 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. मग यात ठेवा पुट x इज इक्वल्स टू 1. हे 1च का ठेवतो? तर एफ ऑफ 1 ची व्हॅल्यू दिली आहे. पहा, चेक करा प्रॉब्लेम मध्ये एफ ऑफ 1 ची व्हॅल्यू दिली. ती कशासाठी दिलेली आहे? सी म्हणजे अननोन टर्म आहे, त्याची व्हॅल्यू काढण्यासाठी. एफ ऑफ 1 पुट x इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 चा स्क्वेअर अपॉन 2. दोन्ही साइडला x च्या जागी 1 ठेवा. प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 प्लस सी. Therefore f of 1 is equals to 1 by 2 plus 3 by 2 plus c. f of 1 is equals to 4 by 2 plus c. पण f of 1 ची व्हॅल्यू माहित आहे. f of 1 दिलेला आहे प्रॉब्लेम मध्ये. f of 1 दिलेला आहे किती आहे? 11 by 2 इथं ठेवा. मग therefore 11 by 2 is equals to 4 by 2 plus c. इथं कारण द्या. f of 1 is equals to 11 by 2. Okay, now transfer this. We have to find out the value of c. 11 by 2 minus 4 by 2 is equals to c. 11 minus 4 means 7 by 2 is equals to c. c is equals to 7 by 2. ये हो गए अननोन टर्म. एक्चुअली यहाँ पे जो f ऑफ x है ये कंप्लीट f ऑफ x है, लेकिन इसमें जो c की वैल्यू है, देखो c अननोन है, उसको निकालना ही पड़ता है. उसको निकालने के लिए, उस c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉरवर्ड करना है. पुट x इज इक्वल्स टू 1 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडिशन. ज्याप्रमाणे दिलेली व्हॅल्यू आहे त्याच्याप्रमाणे कॅल्क्युलेट करा. f ऑफ इथं पहा, इथं f ऑफ 1 च्या जागी 11 बाय 2 ठेवा आणि कॅल्क्युलेट करा. म्हणजे हे सोल्युशन होतं. c म्हणजे 7 बाय 2 येतं. मग आलेलं c इक्वेशन 1 मध्ये ठेवा. पुट इन 2. Therefore f of x is equals to, what is that? 2 इक्वेशन इथं आहे ते ठेवा. x square by 2, x square by 2 plus 3 divided by 2x square plus c. f of x is equals to x square by 2 plus 3 divided by 2x square plus c, यानी कि क्या होता है 7 by 2. तो इसी तरह से ए कंप्लीट एफ ऑफ एक्स हो गया. आता हा कंप्लीट काय झाला? एफ ऑफ एक्स. अशा पद्धतीने आपण एफ ऑफ एक्स काढतो. आता ठीक आहे, आपण दुसरा प्रॉब्लेम घेऊ. सेकंड प्रॉब्लेम. इफ एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वेअर माइनस 10x minus k and f of 0 is equals to minus 3, f of minus 1 is equals to 0, then find f of x. इथं पहा प्रॉब्लेम आहे. ऍक्च्युअली वी हॅव गिवन एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वेअर माइनस 10x माइनस k, and also given f of 0 is equals to minus 2, f of minus 1 is equals to 0, then find f of x. F dash of given that f dash of x is equals to 8x cube plus 3x square
minus 10x minus k, integrating on both side. यहाँ पे सियर एफ डॅश ऑफ एक्स इज गिवन, हे एफ डॅश ऑफ एक्स दिलेला आहे पहा, एफ डॅश ऑफ एक्स है, हा डैश रिमूव करने के लिए हमें, ये डैश रिमूव करने के लिए हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ता है. डैश मीन्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की एंड अपोजिशन प्रोसेस यानी कि इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इंटू डी एक्स. अभी एफ डैश ऑफ, ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दोनों भी कैंसिल होते हैं. आंसर क्या आता है, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू, अभी हमें क्या करना है, यहां का इंटीग्रेशन सेपरेट करना है. जो भी टर्म्स है इसका इंटीग्रेशन सेपरेट करो और ये जो कांस्टेंट टर्म होते हैं बाहर निकाल दो. इंटीग्रेशन ऑफ 8x क्यूब डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स माइनस 10x डी एक्स प्लस के डी एक्स. ये देखो यहां पे कितने टर्म थे, 4 टर्म थे, 4 को इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दीजिए. आप रूल देख ले, जे नवीन विद्यार्थी आहेत ज्यांना इंटिग्रेशन माहित नाही त्यांनी इंटिग्रेशनचे मागचे व्हिडिओ, सुरुवातीपासूनचे व्हिडिओ पहा, ते पाहणं खूप गरजेचं आहे, तरच इंटिग्रेशन समजतं. 8 इंटिग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 3 इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 10 इंटिग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स. 8 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन देखो अभी क्या आता है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आता है एक्स रेज टू 4/4 प्लस 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 10 एक्स स्क्वायर बाय 2. के इज अ माइनस, के माइनस आहे का, ओके, यू कैन टेक के एज अ माइनस. 1 मिनट, अब बराबर है के की वैल्यू माइनस लेना है. ओके, वी कैन टेक एज अ के माइनस माइनस. ओके, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस के, यहां पे कुछ नहीं बोले तो 1 रहता है. 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 1 द 4, 4 2 द 8 मीन्स 2x रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब, 3 3 कैंसल, माइनस 5x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस सी. ये हो गया इक्वेशन सेकंड. अगर गिवन फंक्शन को हम फर्स्ट कंसिडर करो, ये एफ डैश ऑफ एक्स इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट अँड दिस इज अ कंप्लीट एफ ऑफ एक्स. आपणाला काय काढायचं होतं, एफ ऑफ एक्स काढायचं होतं. अशा पद्धतीने हे एफ ऑफ एक्स निघाला, परंतु यामध्ये 2 अननोन टर्म आहेत. कोणत्या कोणत्या आहेत, के एक आहे आणि सी एक आहे. Actually you have to find out the value of k and you have to find out value of c, then it is a complete f of x. If we put the value of k and put the value of c, then we get completely f of x. So to find the value of f of x, that is k and c, we have given. आता k आणि c ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी 2 व्हॅल्यू दिलेले आहेत. कोणते दिलेले आहे, सुरुवातीला एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -3 दिलेले आहे, म्हणून 0 ठेवा. पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन सेकंड. देयरफॉर एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 रेज टू 4, याच्यामध्ये 0 ठेवा दोन्ही साईडला, प्लस 0 क्यूब
minus 5 0 square minus k into 0 plus c. f of 0 is equals to हे 0 0 0 0 सर्वच होतं, c येतं, म्हणजेच f of 0 is equals to c राहतं. परंतु f of 0 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू ऑफ f of 0? वी हॅव गिवन f of 0 म्हणजेच -3. Therefore -3 is equals to c. इथं कारण द्या. f of 0 is equals to -3. Therefore c is equals to -3. हा जो अननोन c होता, हा बरोबर आहे वैष्णवी कानडे, मायनस विसरलं होतं. व्हेरी गुड, थँक्यू. आदित्य निकम, व्हेरी गुड, लक्ष ठेवत चला. राईट. आता आणखी पहा, f ऑफ -1 दिलंय, कारण दोन अननोन टर्म काढायच्यात म्हणून दोन व्हॅल्यू दिलेले आहेत. कोणत्या कोणत्या दोन अननोन टर्म आहेत? k एक आहे आणि c एक आहे. पहिल्या अननोन टर्मनं 0 घेऊन, f ऑफ 0 घेऊन x च्या जागी 0 ठेवून c कॅल्क्युलेट केला. आता दुसरी व्हॅल्यू ठेवायची, कोणती ठेवायची आहे? f ऑफ -1 दिलेली आहे म्हणून पुट also put x is equals to -1 in equation 2. f of -1 is equals to 2 into -1 raised to 4. 2 into -1 raised to 4. बाद में देखो 1 क्यूब -1 क्यूब -5 1 स्क्वायर. देखो अभी -k इंटू -1 प्लस c. ओके, तो इसी तरह से हम f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, 1 चा 4th पावर 1च असतो, प्लस -1 चा क्यूब पावर -1 असतो, 1 चा स्क्वेअर 1 असतो, मायनस के प्लस सी. सी ची व्हॅल्यू निघालेली आहे, ती किती आहे? -3. सी ची व्हॅल्यू ठेवा. मग f ऑफ -1 विच इज इक्वल्स टू 2 -1 -5 प्लस के -3. सो वी कॅन राईट. आता f ऑफ -1 ठेवा. -6 -9 प्लस 2 म्हणजेच किती येतं? -7 येतं. पहा -7 बरोबर आहे का? -7 प्लस के. f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -7 प्लस के. पण f ऑफ -1 किती दिला पहा बरे प्रॉब्लेम मध्ये. f ऑफ -1 इज गिवन 0. मग इथं ठेवून टाका शेवटी. इथं 0 इज इक्वल्स टू -7 प्लस के. इथं कारण द्या. f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0. Therefore 7 is equals to k. Therefore k is equals to 7. एकदा का तुम्ही k आणि c कॅल्क्युलेट केलात की या फंक्शन मध्ये आणून ठेवा, सेकंड मध्ये ठेवा, म्हणजे कंप्लीट फंक्शन होतो. पुट इन सेकंड. म्हणजे f ऑफ x इक्वल्स टू, हाऊ टू राईट दिस f ऑफ x? वी कॅन राईट 2x raised to 4 plus x cube. 2x raised to 4 plus x cube minus 5x square minus kx plus c. असंच आहे का पहा. ओके, तर आता k ची व्हॅल्यू ठेवा. f ऑफ x इक्वल्स टू 2x raised to 4 plus x cube minus 5x square. k ची व्हॅल्यू आहे -7x आणि c ची व्हॅल्यू आहे -3. अशा पद्धतीने हा कंप्लीट फंक्शन होतो. दिस इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द गिवन फंक्शन. आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम, आता पुढचा प्रॉब्लेम घेऊ आणखी एक. व्हॉट इज दॅट प्रॉब्लेम? सी हियर. f of
f dash of x is equals to 4x cube minus 3x square plus 2x plus k, and f of 0 is equals to 1, f of 1 is equals to k. Find f of x. ओके, तर हा प्रॉब्लेम तुम्हाला इझिली जमून जाईल. तुम्ही हे प्रॉब्लेम मला वाटतंय सॉल्व करू शकता. सॉल्व कराल का रे? सॉल्व करू शकता. हा प्रॉब्लेम एवढा काय अवघड नाही आहे, तर इथं सॉल्व करता येईल तुम्हाला. नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉब्लेम. चौथा प्रॉब्लेम असाच मी देतो तुम्हाला. f of x इक्वल्स टू 3x square plus 4x plus 5, this is f dash of x, and f of 0 is equals to 7. Find f dash of x. हा होमवर्क आहे, 2 होमवर्क करा. आणखी एक देतो, तिसरा पण होमवर्क देतो. f dash of x is equals to, we can write as 4x cube minus 7x raised to 2 plus x plus k, and f of 0 is equals to 1, f of 1 is equals to 2. Find f of x. आदित्य निकम, वैष्णवी कानडे, सुमती. ओके, तर हे प्रॉब्लेम तुम्ही सेम प्रॉब्लेम आहेत. समजला नाही तर व्हिडिओ पाठीमागचा रिवाइज करून पहा कसं कसं सॉल्व केलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे सॉल्व करा. ठीक आहे, नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊ आपण. इफ f dash of x is equals to k into cos x minus sin x. पहा, हे जे प्रॉब्लेम आहेत तुमच्या बोर्डच्या पुस्तकामध्ये फक्त एकच प्रॉब्लेम आहे, तरी मी जास्त घ्यायला लागलोय. वेगवेगळे प्रॉब्लेम घ्यायला लागले. त्यामध्ये काही IIT JEE साठी विचारणारे प्रॉब्लेम्स आहेत, म्हणून मी वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स घ्यायला लागले. तुम्ही ते सॉल्व करा. पुस्तकात फक्त एकच प्रॉब्लेम आहे. अँड आणखी एक दिलेला आहे. पहा काय दिलंय. f dash of 0 is equals to 3, f of pi by 2 is equals to 15. Find f of x. पहा, आता इथं अगोदरच्या पेक्षा वेगळा प्रॉब्लेम आहे. पहा, f dash of x दिलेला आहे k इंटू cos x मायनस sin x, आणि f dash of 0 दिले. पहा, आतापर्यंत कसं दिलं होतं, f of 0, f of pi by 2 अशा दोन f मधल्याच व्हॅल्यू दिलेल्या असायच्या, परंतु इथं f dash of 0 दिलेला आहे. असो द्या, ठीक आहे. याला कसं सॉल्व करायचं. गिवन फंक्शन इज f dash of x is equals to k into cos x minus sin x. सपोज याला इक्वेशन 1 द्या. इंटिग्रेटिंग with respect to x, integration of f dash of x dx is equals to integration of k into cos x minus sin x dx. म्हणजे दोन्ही साइडचं इंटीग्रेशन घेतलं. यहाँ पे सी ऑन द लेफ्ट साइड क्या होता है, ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव, डैश आने की डेरिवेटिव दोनों भी रिमूव होते हैं. तो इसका हम आंसर ऐसा लिख सकते हैं, f of x इज इक्वल्स टू, अभी के इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दीजिए,
इन अ ब्रैकेट cos x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाल दो अभी, cos x का इंटीग्रेशन आता है sin x, माइनस sin x का इंटीग्रेशन आता है माइनस cos x, प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है c. इथं मायनस असल्यामुळे आपण डायरेक्ट इंटिग्रेशन घेतलं. देअरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी. या ठिकाणी याला इक्वेशन सेकंड देऊ. आता थोडं ऑब्झर्व करा. काय ऑब्झर्वेशन आहे पहा. इथं ऍक्च्युअली वी हॅव टू फाइंड आउट दिस एफ ऑफ एक्स. But in this f of x there are two unknown terms. जे विद्यार्थी ऑनलाइन आहेत त्यांनी सांगा रे, या ठिकाणी कुठल्या दोन अननोन टर्म आहेत, k and c. यहाँ पे कौन से टर्म्स है अननोन, k and c. टू फाइंड दिस k and c we have given two values. यहाँ पे दोनों वैल्यू दिए. फर्स्ट इज f डैश ऑफ 0. दिस इज गिवन. इथं पहा एफ डॅश ऑफ 0 दिलेला आहे, म्हणजे डॅश मध्ये ठेवावं लागेल. एक्स इज इक्वल्स टू 0 ठेवायचे, पण कशात ठेवावं लागेल, डॅश. कारण का दिलंय, एफ डॅश ऑफ एक्स 0 दिलेला आहे. मी आतापर्यंत फक्त एफ ऑफ एक्स मध्ये सेकंड मध्येच ठेवत गेलो. एक्स इज इक्वल्स टू 0. इथं पहा प्रॉब्लेम पहा, ज्या काही व्हॅल्यू आहे तिथं पहा एक्स इज इक्वल्स टू -1 इक्वेशन सेकंड मध्ये ठेवला. इथं पहा एक्स इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन सेकंड मध्ये ठेवला. कारण का, दिलेल्या प्रॉब्लेम मध्ये एफ ऑफ 0 आणि एफ ऑफ -1 दिले होते, पण इथं थोडं वेगळं आहे. इथं काय केलेलं आहे या प्रॉब्लेम मध्ये, एफ डॅश ऑफ 0 दिलेला आहे, एफ ऑफ π/2 म्हणजे एक एफ डॅश ची व्हॅल्यू दिली आणि एक एफ ऑफ ची व्हॅल्यू दिली. त्यामुळं इथं लिहा नाउ एफ डॅश ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू काय दिलेलं आहे पहा 3 is given. So put x is equals to 0 in equation 1. Therefore f dash of 0, कारण f dash म्हणजे 1 मध्येच आहे, म्हणून 1 मध्ये काय पहा k इंटू cos 0 मायनस sin 0. Therefore f dash of 0 is equals to k into cos 0 ची व्हॅल्यू 1, sin 0 ची व्हॅल्यू 0. हा बरोबर आहे. cos 0 ची व्हॅल्यू काय, सुमित कदम, वैष्णवी कानडे. Therefore f dash of 0 is equals to k. पण f dash of 0 ची व्हॅल्यू किती दिले पहा बरे, 3 दिलेले आहे. सी दिस f dash of 0 3 दिलेला आहे, म्हणजे 3 is equals to k. याला कारण द्या, f dash of 0 is equals to 3, म्हणजेच k is equals to 3. अशा पद्धतीने k दिलेला आहे. आणखी काय दिले पहा, f of π/2 is equals to 15 दिलाय. Also given that f of π/2 is equals to 15. Therefore put x is equals to π/2 in. कशात ठेवायचं, एफ मध्ये ठेवायचं. एफ सेकंड मध्ये आहे, एफ डॅश म्हटलं असतं तर फर्स्ट मध्ये, इन सेकंड. Therefore f of π/2 is equals to, सेकंड इक्वेशन पहा काय, k इंटू sin x प्लस cos x. Therefore f of π/2 is equals to k into sin π/2 plus cos π/2. f of π/2 is equals to k into 1 plus cos π/2 ची व्हॅल्यू किती असते रे विजय देवकर, cos π/2 ची व्हॅल्यू किती असते, 0. म्हणजेच f of π/2 is equals to, एक मिनिट आणखी एक विसरला, आपलं काय विसरलेलं आहे पहा, सी विसरलाय पहा.
सेकंड मध्ये सी सोबत आहे, सी राहिलेला आहे, इथं ठेवा. पुट इन सेकंड म्हणजे हा सी प्लस सी, हा प्लस सी. देअरफॉर एफ ऑफ पाय बाय 2 इज इक्वल्स टू के प्लस सी. एफ ऑफ पाय बाय 2 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, किती दिलेलं आहे पाय, एफ ऑफ पाय बाय 2 15 दिलेला आहे. 15 इज इक्वल्स टू के ची किंमत काढलेली आहे 3 आहे, के ची किंमत 3 प्लस सी, म्हणजेच इथं कारण लिहा एफ ऑफ पाय बाय 2 इज इक्वल्स टू 15. 15 मायनस 3 इज इक्वल्स टू सी, सी इज इक्वल्स टू 12. अशा पद्धतीने के आणि सी माहित झाला. पुट इन सेकंड, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू सेकंड कौन सा है देखो, ये इक्वेशन सेकंड है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के की वैल्यू 3 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी की वैल्यू 12. ये हो गया हमारा अननोन फंक्शन, ये हो गया कंप्लीट आंसर. अशा पद्धतीने हे पूर्णच्या पूर्ण कंप्लीट आंसर होतं. आणि अशा पद्धतीने ही जी मेथड आहे काय, फाइंडिंग एफ ऑफ एक्स फ्रॉम एफ डॅश ऑफ एक्स, म्हणजे एफ डॅश ऑफ एक्स दिलेला असतो त्याच्यावरनं एफ ऑफ एक्स काढायचे. तर दिलेला फंक्शन एफ डॅश ऑफ एक्स त्याचं इंटिग्रेशन घ्या, त्याला एफ ऑफ एक्स मध्ये काढा. मग या एफ ऑफ एक्सच्या ज्या अननोन टर्म आहेत के आणि सी ते फाइंड आउट करण्यासाठी दिलेल्या सोबत व्हॅल्यू असतील प्रॉब्लेम मध्ये त्या एक्सच्या व्हॅल्यू ठेवा म्हणजे सोल्युशन निघतं. अशा पद्धतीने के आणि सी निघतं, निघालेल्या के आणि सीच्या व्हॅल्यू परत ठेवून टाका म्हणजे सोल्युशन होतं. दिस इज द कंप्लीट आन्सर. आणि ही जी टोटल मेथड आहे यालाच म्हणतात फाइंडिंग एफ ऑफ एक्स फ्रॉम एफ डॅश ऑफ एक्स. लक्षात ठेवा, या पद्धतीने हे सोल्युशन होतं. मी परत आता एक होमवर्क देतो याच पद्धतीचं. इफ होमवर्क, पाचवा प्रॉब्लेम आहे पहा होमवर्क साठी. एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हाऊ कॅन राईट के इंटू 2 साइन एक्स प्लस 3 cos x. f dash of x is equals to k into 2 sin x plus 3 cos x and f dash of 0 is equals to 1 and f of pi by 2 is equals to minus 2. फाइंड एफ ऑफ एक्स. ओके, अशा पद्धतीनं हे प्रॉब्लेम तुम्हाला पाचही प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे. होमवर्क विसरायचं नाही रे. सुमित कदम, विजय देवकर, वैष्णवी कानडे, होमवर्कला विसरायचं नाही, होमवर्क करत चला. खूप महत्वाचा चॅप्टर आहे हा, खूप महत्वाचा चॅप्टर आहे. म्हणून मी एवढाले प्रॉब्लेम घ्यायला लागलो. तुमचे IIT JEE चे सुद्धा प्रॉब्लेम घ्यायला लागलोय. फक्त मी बोर्डचे प्रॉब्लेम नाही घेत, इंटिग्रेशनचे ॲडिशन खूप प्रॉब्लेम घ्यायला लागले. तुम्ही ते होमवर्क करत चला. आणि बाकीच्याकडे बऱ्याच सर्व तुमच्या कॉलेजच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे ही लिंक पण पाठवून द्या रे. हे लिंक पाठवणं खूप गरजेचं आहे, सर्वांना फायदा होईल. तर ठीक आहे, आता उद्याला आपण 8वी मेथड सुरुवात करू. वी शॅल डिस्कस द नेक्स्ट मेथड, 8th मेथड. टुमॉरो वी शॅल सॉल्व. तर या ठिकाणी आजच्या दिवस थांबू. नमस्कार, गुड बाय.